పడదండి. ఆన్ చేస్తున్నావా? రమ్మన్నారు సార్. ఇటువైపు సార్
పర్సెంట్ ఎప్పటికి అవుతుంది? We are just right now we are doing 92, sir. When you are going to complete 92? 10 weeks, sir. We'll finish off everything. 1 week is over already. సివిల్ వర్క్ కొంచెం టైం పడుతుంది. Only because we can't pierce the roof, sir. రూఫ్ టచ్ అయ్యింది కదా సార్. We ship it, we have to put the concrete and the blocks. ఈవెన్ And 120 విండ్ స్పీడ్ వచ్చినా విత్స్టాండ్ అయ్యేలాగా సార్ ఇది. సో ఎంఎన్ఆర్ డిజైన్ అది ఇచ్చారు సార్. సో దాని తగ్గట్టు సివిల్ వర్క్ కొంచెం that is the only reason for that. For a day, how many you are able to do? One team, how many? We are able to do. You are having any constraints on panels? So only the curing is a constraint, sir. No, I am asking you, you are having any problem with panels? No, as of now we don't have, sir. Then, what is each team, how much work they are doing a day? Or this is overall one team, how many they can do in a week? Sir, it will take 3 days to complete one system, sir. 3 days to complete one system perfectly. 3 days, one system. With one Okay. team. One team, how many people? 4 people. 4 people. Yes, all are skilled Okay. technicians. If you can make it 20 teams, Okay. 20 into 4, 80 పీపుల్. 80 man days. Yes. Simultaneously 20 teams are working. You can complete 4 days, one village, or 5 days. Okay, so the one more issue is the supply chain management issue was there. So we need to pre-plan that entire things. Starting the day will be 80 days only, but before that we will start the procurement. That is where I am saying you have to plan. Yeah, yeah, sure. We do. You are having a constraint of panels, you don't have any constraint, no? No, sir. This In particular panel future, we they don't will have, sir. definitely have a constraint of this. In future, they In will future have a we'll have, Now sir. Because of the demand. సప్లై సార్. No. ఇందులో డొమెస్టిక్ కాంపోనెంట్ అని ఉంది సార్. డిసిఆర్ అని పెట్టారు. డొమెస్టిక్ కాంపోనెంట్ రిక్వైర్మెంట్ అని. అంటే విత్ ఇన్ ది ఇండియా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి ఉండాలి సార్. ఇంతకుముందు ఇంపోర్ట్ చేసేసేవాళ్ళు చైనా నుంచి. సో ఓన్లీ డిసిఆర్కి గ్రాంట్ వస్తుంది సార్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ and ALM2 దీనికి అవసరం లేదు కదా. There's a huge demand for the domestic content panels because of the subsidy in other states కూడా ఇక్కడ also, sir. రెడీ అవ్వాలని పెట్టారు సార్. No, that is where I am saying everywhere there is a demand. Yes, sir. It will pick up. Yes, sir. You are working. Yes, sir. Why can't you make it procurement simultaneously, go in a big way, Yes, sir. and then we'll complete first mover advantage will take. Okay, sir. Definitely, sir. Okay, sir. ఈ 2 We plan it విలేజ్ out. చేశారు సార్. మొన్న కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఈ కూడా రెండు ఊర్లు చేసే ఊరికి నువ్వు నన్ను కన్విన్స్ కదా. ఆ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కూడా మొత్తం ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్లాన్ ప్లానింగ్ మొత్తం కాన్ఫిడెన్సీకి ఎన్ని కావాలో ప్లాన్ చేసుకుని నాట్ ఓన్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఎస్ సార్. వాళ్ళు 1 crore ఇచ్చారు అవును సార్. ఈ ఇయర్ ప్రొవిజన్. సార్ 1 crore లో మనం 10 లక్షలు అనుకుంటున్నాం. అవును సార్. Why can't you go 20 lakhs? Somebody is not using first year. Second year, everybody will gear up. Then demand will increase. Then supply will have a less. వెండర్స్ 400 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. అందరికీ చెప్పాము మొత్తం ప్రొక్యూర్ చేయండి, ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేయండి. స్టేట్లో ముందు ఎక్కువ చేయాలి, మిగతా స్టేట్ల కంటే ముందు మనం చేస్తాము. సో 400 మెంబర్స్కి టార్గెట్ ఇచ్చాము సార్. వాళ్ళు ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేశారు. సప్లై ఇవ్వగానే మనం ఇంకా హౌసెస్కి రౌండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. When you are going to ఎప్పుడు నుంచి start చేస్తారు? come with action plans, detailed action plans. So RFP can go for rate contract, sir, because if you have to do in a machine mode, RFP అయితే సింగిల్ వెండర్ అవుతాడు సార్. రేట్ కాంట్రాక్ట్ అయితే మల్టిపుల్ వెండర్స్ అవుతాం. చేయొచ్చు సార్. ఆల్రెడీ 400 మెంబర్స్ని మనం ఎంపైర్లు చేసాం సార్. వాళ్ళ రేట్స్ కూడా ఎంఎన్ఆర్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఉన్నవే తీసుకున్నాం సార్. ఎవరికైనా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయవచ్చు మనం. ఇచ్చేసేయండి. ఎస్ సార్. ఇచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్ పెంచేయండి. అందుకే సార్ ఆల్రెడీ మనం రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేసాం. ఆల్రెడీ 10 లక్షలు దాటింది మన రిజిస్ట్రేషన్. ఇంకొక 1 వీక్లో మిగిలిన ఇంకొక 10 లక్షల వరకు రిజిస్ట్రేషన్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి. రిజిస్ట్రేషన్స్ కంప్లీట్ అయితే సైమల్టేనియస్గా వెండర్స్కి పుష్ చేసేస్తాం సార్. అక్కడ నుంచి లింక్ చేసేస్తాం. అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యే వరకు కూడా వెయిట్ చేయొద్దని అంటున్నాను. వెండర్కి లింక్ చేసేస్తాం. దాంతో వెండర్ని ఇప్పటి నుంచే పెట్టేయండి. విల్ హ్యావ్ ఏ డీటెయిల్ మీటింగ్ విత్ వెండర్స్ కూడా పెడతాం సార్. పెట్టేసి పుష్ ఇట్. వాళ్ళ ability ఎంత అంటే ఇది వెరీ ఇదేమి షాక్ ఏం కూడదు కదా. అది లైటింగ్ అరెస్ట్ కూడా పెడతాం సార్. మొత్తం కనెక్ట్ ఏం కాదు సార్. లైటింగ్ అరెస్ట్ కూడా పెడతాం. నెక్స్ట్ ఇన్వర్టర్ కూడా గ్రిడ్ లో సప్లై లేకపోతే ఆగిపోతుంది. సేఫ్టీ అన్ని కింద 3 ఎర్త్ బీట్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 కింద వేసి కింద అక్కడ This one 2, this one 3. One for AC, one for DC, one for lighting arrest. అండ్ లైట్నింగ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా లైట్నింగ్ అరెస్ట్ వస్తుంది. రేపటి నుంచి ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలంటే దే ఆర్ ది మెయింటెనెన్స్, ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. ఎనీ సర్వీస్ దే విల్ కమ్ అండ్ డూ ఇట్. We have a toll-free number also. Toll free number, all this. Right, written on the inverter, sir. 1-800 number is there.
So it will go And directly that to our inverter also, it's technology based, sir. A inverter ko okati SIM undi. It can give the signal data. Online data also we can get. That I am asking them that app popularize చేయమని చెప్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు మనం కాన్స్టిట్యున్సీ ఏదో క్లస్టర్ పెడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఆఫీస్ పెట్టుకుంటారు, ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే ఇద్దరు ముగ్గురు ఆఫీసులు పెట్టుకుంటారు. And వాట్ ఈస్ ద మెయింటెనెన్స్, హౌ మెనీ పీపుల్ యూ నీడ్ ఫర్ 100 or 1000? Okay, sir. For maintenance, there is no maintenance, sir. They only do the cleaning of modules. Yeah. If any issue came, we need to rectify that. For that, we have manpower all over India. We have camp office, we have offices, etc. We can deploy the team within 24 hours. We can deploy the manpower. For increasing any components. From outside? Yes. No, our own manpower. Manpower from where it will be? From Andhra. You are Telangana. stationed. Yes, Where you are stationed? Visakhapatnam, sir. Visakhapatnam manpower. Yeah. But we will get that, but we have. no, what I am saying, if you have decentralized manpower also, Yes, sir. Yeah. within one some service standards also you fix. Once complaint will come, 2 hours or 3 hours, they have to come and get it done. That is the logistics, you have to work it out. you can also identify each consciency, maybe a team On or camp office. office. Okay. So that toll free number, like action can be whoever is immediate. the nearest service buy available, he will go. Yeah. He'll pick the call, he'll go. If he pick the call, he will go. We plan, sir. And what you require is an 5 days lo ee IIT 14 No, even Technicians. technician. Yes, yes. IT no, even you can make it some more empanelment. Your call center from empanelment, some people are there, service standards you can fix. You can interest job, they will get it done, you can pay money. Definitely, sir. Somebody is not coming, somebody will go, not permanent employees. లోకల్లీ కూడా మన వాళ్ళు ఉంటారు సార్. IT field of the సో దే train కెన్ ఐడెంటిఫై ట్రైన్ దెమ్. Only. అంతే. One is your own recruitment, second is empanelment. So that we will Good suggestions, sir. On Yeah. the empanelment side. empanelment, then you can interest job, on the basis of that you can pay. Somebody not responded, somebody will respond. The moving parts కూడా ఏం లేవు సార్. ప్యానల్ స్ట్రైట్ అవే మూవింగ్ Maintenance పార్ట్స్ free, that's the advantage. ఇది ఓన్లీ క్లీనింగ్ ఒకటే ఇష్యూస్. ఆ క్లీనింగ్ ఒకటే చేసుకోవాలి. Sometimes technical problem ఈ will come. వైర్ సైడ్ అంతే, ఈ కేబులింగ్ ఒకటి, ఇది ఆల్రెడీ కవర్డ్ కేబుల్. ఇది అర్త్ అరెస్టర్ ఇస్ ఫిక్స్డ్, లైట్నింగ్ అరెస్టర్. ఈ ఎర్తింగ్ వెళ్ళిపోయింది డైరెక్ట్ గా మనకు ఎవరన్నా పట్టుకొని లాగేసినా అట్లాంటివి జరుగుతాయి సార్. దెన్ ఇన్వర్టర్ దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తేనే మేజర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది మనకు. ఆ DCAC కన్వర్షన్ ప్రాబ్లం రాదు, ఇన్వర్టర్ ప్రాబ్లం వస్తేనే దేర్ సర్వీసెస్ ఆర్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్. దట్ దే ఆర్ గివింగ్ 7 years గ్యారంటీ ఫర్ ద ఇన్వర్టర్. దట్ ఈస్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. 7 years వారంటీ ఈస్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Same thing with the panels also. We also have 25 years warranty on that. Okay. Yeah. So that's Then that is their responsibility, they let them దెన్ fix. సార్ 10 to 15 degrees ఇస్ స్టాండర్డ్ యాంగిల్ పెడతారు సార్. ఇక్కడ ఉన్న ఈ సోలార్ రేడియేషన్ కి 13 degrees కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ అయిందని 13 degrees లో పెట్టారు. Okay. దట్ ఈస్ హౌ దే హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ 13 degrees లో పెట్టాలి. 10, 15 ఇస్ ద మాక్సిమం. ఈ షాడో ఇవన్నీ చూసుకుంటారు. ప్యానల్ 0.50, 4 ప్యానల్స్ 2 kilowatts. నా నేను అడిగేది ఏంటంటే మీరు కుప్పంలో కాన్స్టిట్యున్సీకి మొత్తం హౌ మెనీ హౌసెస్? 50,000 సార్. with rooftop, sir. 50,000. 312 with rooftop, sir. Overall around 25,000 with some What is the demand, total power demand as on today, Kuppam? 57 megawatts, sir, for residential. Around Agriculture? around 40, sir. మొత్తం కలిసి 100. ఈ 50,000 వస్తే ఎంత వస్తుంది? 50,000 చేస్తే సార్ మనకి 38 megawatts వస్తుంది. 38 వస్తుంది. మ్యాక్స్ వెంట్ అప్ టు 45. Maximum 45, sir. వాట్ అబౌట్ కుసం వెళ్తే కూర్చొని 30,000 అన్నారు Come సార్. around that much only, sir. Around, 30,000 పంప్ సెట్స్ 30,000 వస్తే ఎంత వస్తుంది? sir, that overall demand will be around that much only, sir. 35 to 40 megawatts. మనకి ప్రతి మన దగ్గర డేటా ఉంది. నాకు కావాల్సిందంటే కుసం పోదామా లేకుంటే సబ్ స్టేషన్లో పెట్టి చేస్తారా? నాకు ఎండ్ టు ఎండ్ 1 year లోపల సబ్స్టేషన్ సార్. ఇక్కడ 30,000 పంప్ సెట్స్ కి ఏ ఫీడర్ కా ఫీడర్ మనం పెడతాము. అంటే ఫార్మర్స్ ముందుకు రావడం లేదా? అంటే మనం ముందు ఇది పుష్ చేసేస్తున్నాం సార్. ఫార్మసీ చేసి తర్వాత ఏం చేస్తామంటే సార్ ఇక్కడ బ్యాటరీ వరకు సబ్స్టేషన్లో పెట్టేస్తాం. సబ్ స్టేషన్లో పెడతాం, ఫార్మర్స్కి ఇస్తావా సబ్ స్టేషన్లో పెడతావా? ఇది కుసుమ్ కుసుమ్ మనము ఫీడర్కే పెడతాం సార్. ఇప్పుడు ఫీడర్కే పెడదాం. ఫీడర్కే పెడదామని అనుకున్నాం. ఎక్కడైనా ఫార్మర్స్ ముందుకు వస్తే చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ సార్ మళ్ళా ఒకే ఫీడర్లో కొందరు ముందుకు వచ్చి కొందరు ముందుకు రాక ఈ కాంప్లికేషన్స్ అంతా ఉంటాయి. phase 1 మీరు ఏమన్నారంటే పుష్ చేసేద్దాం ముందు అన్నారు. సో దట్ పీపుల్ విల్ సీ ద ఇప్పుడు కాదు ఫ్రీగా ఇస్తే అందరూ వచ్చేస్తారు కదా?
అంటే పంప్ సెట్స్ కదా సార్, పంప్ సెట్స్ డెప్త్ ఎక్కువ సార్. సోలార్ పంప్ అరే అవునయ్యా సోలార్ పని చేయదా? పంచాయతీ సార్, అంతే 100 feet కంటే కింద పంచాయతీ నాకు తెలిసి. లేదు అట్లే 7.5 HP అయితే పనిచేస్తుంది. అంటే అలా కాదు, వీళ్ళ లాజిక్ వీళ్ళు అనేది పవర్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది కదా, ఆ వేరియబుల్ మోటార్ ఉండాలి కదా. ఫీడర్కి పెడితే ఇంకా అసలు ఆ ఇష్యూ కూడా ఉంటుంది, ఇంకా వాళ్ళకి అనుమానం కూడా ఉంటుంది సార్. For 100 feet also, we have a solution for this. We have a solution for the solar pumps. That variable speed kind of VFDs. We're currently doing for Orissa as well as Bihar for UNDP, sir. That project is in progress right now. నువ్వు కూడా వచ్చి కూర్చోండి, వెనక్కి వచ్చి కూర్చో. ఇక్కడ రా వికాస్, యూ కెన్ కమ్, క్యారీ ఆన్. I wholeheartedly welcome honorable ఏ తమ్ముళ్ళు ఇమీడియట్ గా చేయాలి అంటే ఆదేశం ఇచ్చారు. మీ అందరూ చూశారు ఆల్రెడీ దాదాపు 20 houses వరకు 15-20 houses చేయడం జరిగింది. ఇంకా మొత్తం కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నెక్స్ట్ 1 year లో చేయడానికి యాక్షన్ ప్లాన్ రెడీ చేస్తున్నాము. ఇదేతో పాటు ఈరోజు ఐఐటి కాన్పూర్తో కూడా MOU సైన్ చేయడం జరిగింది. దయచేసి అందరూ కొంచెం సో ఈ MOU ఏదైతే సైన్ చేశాము ఈరోజు, ఇది నెట్ జీరో ప్రోగ్రామ్ కోసం ఉంది. నెట్ జీరో ప్రోగ్రామ్ అంటే మన 3 ఆస్పెక్ట్స్లో ఉంటాయి. ఒకటి సోలార్ ప్రోగ్రామ్ 100% అయిపోవాలి. సెకండ్, మన ఏదైతే వాటర్ వర్షం ద్వారా ఏదైతే వాటర్ వస్తుంది, నీళ్లు వస్తుంది, ఆ నీళ్ళుకి స్టోర్ చేయడానికి ప్రతి ఇంటికి ఒక సిస్టమ్ ఉండాలి, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి. ఆ సిస్టమ్ కోసం ఎలా ముందుగా వెళ్ళాలి, యాక్షన్ ప్లాన్ ఏముండాలి, ఆ ప్రణాళిక ఏముండాలి, అది ఈరోజు నెట్ ఐఐటి కాన్పూర్ ద్వారా అంటే మొదలు పెడుతున్నాము. థర్డ్, మనకి వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ కోసం మొత్తం కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో 100% ట్రీట్మెంట్ ఎలా అవ్వాలి, అది కూడా ఈరోజు మొదలు పెడుతున్నాం. మన దాదాపు 3 మెయిన్ ఐటమ్స్. ఇదే కాకుండా పర్యావరణంలో మనకి ప్రదూషణ లేకుండా బెస్ట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఉండాలి. అండ్ ఓవరాల్ అన్ని వెహికల్స్ కూడా ఈ వెహికల్స్ అయిపోవాలి. ఈ అన్ని 5 యాక్షన్ పాయింట్స్తో ఈ MOU ఈరోజు సైన్ చేయడం జరిగింది. ఐఐటి కాన్పూర్ టీం కూడా ఇక్కడ వచ్చారు. వాళ్ళతో పాటు మన NRD CAP చక్రధర్ సార్, CS సార్, డిపార్ట్మెంట్ ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి ఆల్ ఆఫీసర్స్ కూడా వచ్చారు. అండ్ సార్ ముందు MOU సైన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు సార్ మీ అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. అండ్ ఈ ఐఐటి కాన్పూర్ సపోర్ట్తో నెక్స్ట్ 5 yearsలో కుప్పంకి ఒక మోడల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అలాగే కన్వర్ట్ చేసి మాత్రమే రాష్ట్రం కాదు కానీ దేశం తర్వాత ప్రపంచంలో ఖచ్చితంగా ఒక మోడల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ చేసి నెట్ జీరో ప్రోగ్రామ్ కింద చూపిస్తాము. అది ఈరోజు మీ అందరికీ ప్రామిస్ చేస్తున్నాము విత్ గైడెన్స్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ CM సార్ అండ్ గైడెన్స్ ఆఫ్ CS సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పట్టుకో 29కి ఏ విధంగా ఉండాలి, 2047కి ఏం చేస్తాం, మీ జీవితాల్లో ఏ విధంగా వెలుగులు తీసుకురావాలో దానికోసం ఈరోజు స్వర్ణకుప్పం విజన్ 2027 కింద 29 కింద రిలీజ్ చేశాం. అక్కడి నుంచి నేరుగా నేను నిడుమూరుకు వచ్చాను. నిడుమూరుకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒక మంచి కార్యక్రమానికి, ఒకప్పుడు కరెంట్ ఎక్కడో ఉత్పత్తి అయ్యేది, ఆ కరెంటు మన దగ్గరికి వస్తే మనం వాడుకునేవాళ్ళం, కరెంటు రాకపోతే బాధపడుతూ తిట్టేవాళ్ళం. ఇప్పుడు కరెంటు మన ఇంటి మీదనే రూఫ్ టాప్ లో మనం కరెంటు ఉత్పత్తి చేసే పరిస్థితికి వచ్చామంటే ఇది ఒక చరిత్ర అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇది రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి గ్రామం, చరిత్రలో చిరస్థాయిగా మిగిలిపోతుంది. రాష్ట్రంలో 20 లక్షల కుటుంబాలకి ఎవరైతే SC STలు ఉన్నారో వారందరికీ ఇండ్లపైన కరెంటు ఉత్పత్తి చేసి తద్వారా కరెంటు ఉచితంగా ఇవ్వాలని, మిగిలిన కరెంటు డిపార్ట్మెంట్ తీసుకోవాలని చెప్పి ఆలోచించినప్పుడు నేను ఒకటి ఆలోచించాను. కుప్పం నియోజకవర్గంలో అన్ని ఇండ్లకు సోలార్ పెట్టి తద్వారా మీరు వాడుకున్న తర్వాత కరెంటు
డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చే ఏర్పాటు చేశామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఆ సందర్భంగా విజయానంద్ గారు నిన్నటి వరకు ఎనర్జీ సెక్రటరీగా పనిచేసి సిఎస్గా పనిచేసి ఇప్పుడు చీఫ్ సెక్రటరీ రాష్ట్రానికి అయ్యారు. వారు వచ్చారు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంకొక కార్యక్రమం ఏదైతే ఐఐటి కాన్పూర్, మీకు అందరూ తెలుసు ఐఐటి కాన్పూర్ అంటే దేశంలో ఐఐటీల్లో 3వ స్థానంలో ఉంది. ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆర్గనైజేషన్ ఇది. అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ నుంచి డీన్ వచ్చారు ప్రొఫెసర్ రాజీవ్ జిందాల్, అదే మరిగా ప్రొఫెసర్ ప్రతీక్ సేన్ డీన్ ఐఐటి కాన్పూర్, ప్రొఫెసర్ మనోజ్ తివారీ, అదే మరిగా తరుణ్ గోపాల్ కన్సల్టెంట్, ఎంపీ ప్రసాదరావు, ఎమ్మెల్సీ శ్రీకాంత్, అదే మరి కొండే సర్పంచ్ అయినటువంటి మదమ్మ, ఇలాంటి అందరూ కూడా వేదిక పైన ఉన్నారు. ఈరోజు 2 కార్యక్రమాలకు ఒక హిస్టారికల్ కార్యక్రమాలు 2 చేసుకుంటున్నాం మనం. ఒకటి మన ఇంటి పైన మనం కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసుకునే కార్యక్రమం. నేను చిన్నప్పుడు చూస్తే కరెంటు కూడా ఉండేది కాదు. ఆ రోజు ఏదైతే లాంతర్లు పెట్టి చదువుకున్నాం, అప్పుడు కరెంట్ వస్తుందంటే చాలా ఉత్సాహంగా అదొక పండుగ వాతావరణం. మా ఊరికి కరెంట్ వచ్చిందంటే గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళం. అక్కడి నుంచి ఇండ్లకు కరెంట్ వచ్చింది. తర్వాత కొన్ని రోజులకు పొలాలకు కరెంట్ వచ్చింది, పంప్ సెట్లకు కరెంట్ వచ్చింది. ఈ రోజు మీరు చూస్తే నేను 2014లో ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు సోలార్ కరెంటుకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాను, విండ్ కరెంటుకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాను. భవిష్యత్తులో కరెంటు ఛార్జీలు తగ్గుతాయి. సోలార్ వల్ల విండ్ వల్ల కరెంటు తయారు చేస్తే తద్వారా చాలా ఖర్చు తగ్గి మనకు కూడా వినియోగదారులకు భారం తగ్గుతుందని ఆ రోజు చెప్పాను. ఆ రోజే నేను ఒక మాట చెప్పాను, ₹1.50 నుంచి ₹2 వరకు కరెంటు ఉత్పత్తి చేసే అవకాశాలు భవిష్యత్తులో వస్తాయని నేను అప్పట్లోనే చెప్పాను. ఈ రోజు మనం ఒకసారి చూస్తే ప్రధానమంత్రి గారు ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నారు, సూర్యఘర్ అని. మన ఇండ్లపైన కరెంటు ఉత్పత్తి చేసుకునే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రతి ఒక్కరికి 2 కిలోవాట్లు కరెంటు ఉత్పత్తి చేసుకోవడానికి సబ్సిడీ ఇస్తారు. ఒక్కొక్క కిలోవాట్కి ₹30,000 చొప్పున 60,000 ఇస్తారు. కానీ ఈరోజు 2 కిలోవాట్లు పెట్టుకోవాలంటే 1,15,000 అవుతుంది. దీనివల్ల 200 యూనిట్లు నెలకు కరెంటు ఉత్పత్తి చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది. మీరు 200 యూనిట్లు కరెంటు ఉత్పత్తి చేస్తే, ఇప్పుడే నేను ఊర్లో అడిగాను, 60 యూనిట్లు వాడితే 250 నుంచి ₹300 కరెంటు ఛార్జీలు కడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇది కానీ చేసుకోగలిగితే 60 యూనిట్లు వాడుకోవచ్చు, 140 యూనిట్లు మళ్ళా గ్రిడ్కి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఒక ₹55,000 అప్పు ఉంటుంది కాబట్టి ఒక 4-5 సంవత్సరాలు గ్రిడ్కి గాని కరెంట్ ఇస్తే మీరు వాడుకున్న కరెంటు ఉచితం. 5 ఏళ్ల తర్వాత ఆ ప్యానెల్స్ మీ సొంతం అవుతాయి. అక్కడి నుంచి మీకు ఆదాయం వస్తుంది. మళ్ళీ ఈ విషయం మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు దగ్గర 300-400 అంటే సంవత్సరానికి ₹4,000 మీకు కరెంటు ఉచితంగా వస్తుంది. ఖర్చు లేకుండా ప్యానెల్స్ మేమే పెట్టి తద్వారా డిపార్ట్మెంట్కి మిగిలిన కరెంటు తీసుకుంటే మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తే తద్వారా 5 ఏళ్ల తర్వాత మీకు ఉచితంగా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీకు అదనంగా ఒక ₹4,000 ₹5,000 సంవత్సరానికి ఆదాయం వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇదే మాదిరిగా మీ యొక్క సబ్ స్టేషన్లోనే కుసుమ్ అనే పేరుతో ప్రధానమంత్రి ఇచ్చినటువంటి సబ్సిడీ తీసుకుని తద్వారా ఎంత అవసరమైతే కరెంట్ అక్కడక్కడే ఉత్పత్తి చేస్తాం. అక్కడ ఉత్పత్తి చేసి మీ వ్యవసాయానికి కరెంటు ఉచితంగా ఇస్తాం. ఇండ్లపైన కరెంటు ఉత్పత్తి చేసి మీరు కరెంటు ఉచితంగా వాడుకుంటే ఇండ్లకు కరెంటు ఉచితం, వ్యవసాయానికి కరెంటు ఉచితం. అంటే కరెంటు బిల్లు కట్టే పనే లేదు మీకు. కరెంటు బిల్లు భారమైందనే ఈ రోజుల్లో మీకు ఉచితంగా కరెంటు ఇవ్వడం అనేది
నాకు కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. రెండో విషయంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీ సైకిళ్ళు ఉన్నాయి, మోటార్ బైకులు ఉన్నాయి, ఆటోలు ఉన్నాయి, ట్రాక్టర్లు, బస్సులు అన్ని కూడా మోటార్ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ గా తయారు చేసేస్తాం. కుప్పం మొత్తం అన్ని ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ అయిపోతే పొల్యూషనే లేదు. పొల్యూషన్ లేకపోతే మీ ఆరోగ్యం పెరుగుతుంది. 60 ఏళ్లు బతికేవాళ్ళు 80 ఏళ్లు బతకచ్చు, 80 ఏళ్లు బతికేవాళ్ళు 100 ఏళ్లు బతకచ్చు. ఈరోజు క్యాన్సర్ వస్తా ఉంది, అనేక జబ్బులు వస్తున్నాయి. దానికి ప్రధానమైన కారణం మనం చూస్తే ప్రధానమైన కారణం మనం చూస్తే మనం అందరం కూడా పొల్యూటెడ్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నాం. ఎక్కడ చూసినా కాలుష్యం, ఎయిర్ కాలుష్యం, గాలి పీల్చే గాలి కలుషితం, తినే తిండి కలుషితం. మీరు తినే తిండి చూస్తా ఉంటే ఫెర్టిలైజర్స్ అన్ని వేసి ఆ ఫెర్టిలైజర్స్ మనం తింటున్నాం. లేదంటే పెస్టిసైడ్స్ అన్ని కొట్టి ఆ పెస్టిసైడ్స్ అన్ని కొట్టిన ఆహార పదార్థాలు మనం తింటున్నాం. ఎక్కడికి పోయినా పొల్యూషన్. ఇంట్లో నుంచి మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారు, చెత్త ఊడుస్తున్నారు, రోడ్డు మీద వేస్తున్నారు. ఇంట్లో మురుగు నీరుని వాడుతున్నారు, ఆ నీళ్లన్నీ రోడ్డు మీద వదిలిపెట్టే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. అంటే మనకు తెలుసో తెలియకుండా మన జీవితాల్లో ఇబ్బందులు తెచ్చుకునే విధంగా ఒక కలుషితమైన వాతావరణాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. అందుకే ఈరోజు మనస్ఫూర్తిగా ఐఐటి కాన్పూర్ని అభినందిస్తున్నా. వాళ్లకుండే నాలెడ్జ్ మొత్తం తీసుకుని ఏదైతే ఒక నూతనమైన కాన్సెప్ట్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు, ఆ నూతనమైన కాన్సెప్ట్ మీరు చూస్తే జీరో ఎమిషన్స్ కింద. అంటే ఈరోజు మనం ఈ నియోజకవర్గం మొత్తం కరెంట్ అంతా కూడా సోలార్తో ఉపయోగించుకుంటాం. దీనికి అవసరమైతే బ్యాటరీ పెడతాం. మనకు మిగులు కరెంట్ వస్తే బ్యాటరీలో ఛార్జ్ చేసుకుంటాం. రాత్రుల్లో ఎండ ఉండదు, రాత్రుల్లో కరెంట్ ఉత్పత్తి చేయలేం. ఆ సమయంలో బ్యాటరీ నుంచి కరెంట్ వచ్చి మళ్ళా మనం ఉపయోగించుకుంటాం. మీ ఇంటి దగ్గర అవసరమైతే మీ ఆటోలు కానీ, సైకిళ్లు కానీ, మోటార్ సైకిళ్లు కానీ మీరు ఛార్జ్ చేసుకుంటే పెట్రోల్ బంకు పోయే పని లేదు. మన నియోజకవర్గంలో అక్కడక్కడ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు కూడా పెడతాం. ఇంటి దగ్గర చేసుకోలేకపోతే రోడ్డు మీద చేసుకోవడానికి పెట్రోల్ బంకుల మాదిరిగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ వస్తాయి. అక్కడ ఛార్జింగ్ కూడా చేసుకొని వెళ్తారు. శుభ్రంగా సైకిల్ ఎక్కండి, ఎందుకంటే సైకిల్ అయితే ఖర్చు తక్కువ. అందులో ఎలక్ట్రికల్ సైకిల్ ఎక్కండి. ఎలక్ట్రికల్ సైకిల్ ఎక్కితే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. మీరు కుప్పానికి పోయి వస్తా ఉంటే పోయేటప్పుడు తొక్కుంటూ వెళ్ళండి, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. తిరిగి వచ్చేటప్పుడు సైకిల్ తొక్కలేకపోతే ఎలక్ట్రికల్ సైకిల్ కాబట్టి ఆన్ చేయండి, 5 నిమిషాల్లో ఇంటికి వస్తారు. అంటే దీనికి 2 లాభాలు. సాయంత్రం వచ్చి మళ్ళా ఎక్సర్సైజ్ చేయక్కర్లేదు, నడవాల్సిన పని లేదు. సైకిల్ దొక్కితే అన్నిటికంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది, మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దారిలో వచ్చేటప్పుడు మంచి గాలి పీలుస్తారు. గాలి పీలిస్తే ఆరోగ్యానికి ఆక్సిజన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దాంట్లోనే ఇప్పుడు మీరు చూసినప్పుడు చాలా స్పష్టంగా మిత్రులు మాట్లాడారు. కాన్పూర్ యూనివర్సిటీ నుంచి వాళ్ళు చాలా కాన్సెప్ట్లు ఆలోచిస్తున్నారు. ఈరోజు నేను ఒకటే వారిని కోరుతున్నాను, ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఒక మోడల్ నియోజకవర్గంగా తయారు చేస్తాను. వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు, దానికి వాళ్ళు అభినందిస్తున్న. గట్టిగా చప్పట్లు కూడా అందరూ అభినందించండి. ఒకటి, కరెంటు ఉత్పత్తి మనం గ్రీన్ ఎనర్జీకి పోతున్నాం, సోలార్ ఎనర్జీకి వెళ్ళిపోతున్నాం. దీనివల్ల చాలా లాభం వస్తుంది. అదే సమయంలో వర్షపు నీరుని భూగర్భ జలాలుగా మార్చాలి. వర్షపు నీటిని భూగర్భ జలాలుగా మనం మారిస్తే భూమి జలాశయంగా మారుతుంది. తద్వారా చెట్లు బాగా వస్తాయి.
ఈరోజు మన నియోజకవర్గంలో చూస్తా ఉంటే 700 మీటర్ల లోపల నీళ్లున్నాయి. గుడిపల్లిలో అయితే 1200 మీటర్ల లోపల నీళ్లున్నాయి. 1200 అడుగులు 1200 అడుగుల్లో ఉన్నాయి. 1200 అడుగులంటే మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దగ్గర 400 మీటర్లు ఉంటుంది. అంటే ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు కనీసం వర్షపు నీటిని భూగర్భ జలాలుగా మార్చుకోవడం ఒక ఎత్తైతే, ఈ రోజు నేను చెప్పాను రేపు జూన్ కంతా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అంద్రి నీవా పూర్తి చేసి కృష్ణా జలాలు కుప్పం నియోజకవర్గానికి వస్తాయి, తీసుకొస్తాం. ఆ నీళ్లు గాని వస్తే పాలార్ నదికి కలిపితే 1-2 రిజర్వాయర్లు కలుపుకుంటే పూర్తిగా నియోజకవర్గంలో నీటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఇంకో పక్క నేను కొత్త కార్యక్రమానికి ఆలోచిస్తున్నాను. అవసరమైతే పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి గోదావరి నుంచి కృష్ణాకి ఇప్పటికే నీళ్లు తీసుకొచ్చాం పట్టిసీమ ద్వారా. అక్కడి నుంచి నేరుగా నాగార్ సాగర్ రైట్ మెయిన్ కెనాల్ తీసుకొస్తాం. అక్కడ ఒక ప్రాజెక్టు బొల్లాపల్లి కడతాం. అక్కడి నుంచి నేరుగా బనక చెర్లకు తీసుకొస్తే బనక చెర్లకు గోదావరి నీళ్లు వస్తే అంద్రినీవా ద్వారా నీళ్లు కుప్పానికి వస్తాయని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఎక్కడ గోదావరి ఎక్కడ కుప్పం, గోదావరి నీళ్లు మనకు వస్తాయంటే మీకు అందరికీ అనిపిస్తుంది ఇది కళ నిజమా అని ఆశ్చర్యం వస్తుంది. కానీ ఇది కళ నిజమయ్యే సమయం తొందరలోనే ఉందని మరొక్కసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఇలాంటి పట్టుదలతో మనం ముందుకు పోతున్నాం. నేను ఎప్పుడు కూడా మన నియోజకవర్గం నాకు అన్ని విషయాల్లో ఒక ఆదర్శం. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే జన్మభూమి ప్రారంభించింది కుప్పం నుంచే ప్రారంభించాం. శ్రమధనం ప్రారంభించింది కుప్పం నుంచే ప్రారంభించాం. నాకు మీరు ఒక స్ఫూర్తి, మీకు నా మీద ఒక నమ్మకం. ఆ నమ్మకాన్ని మళ్లీ ముందుకు తీసుకుపోవడానికి రాష్ట్రానికి స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ విజన్ తయారు చేస్తే స్వర్ణ కుప్పం తయారు చేసి మీ ముందరకు వచ్చానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందులో కూడా చాలా స్పష్టంగా పెట్టుకున్నాను, జీరో పావర్టీ, పేదరికం లేని సమాజం. ఎక్కడ పేదవాడుంటే అక్కడ నేను ఉంటాను, అండగా ఉంటా. మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని మరొక్కసారి హామీ ఇస్తున్నా. మీరు చాలా సార్లు నేను ఏం చెప్తే చేశారు. ఈ రోజు నేను చెప్పే కార్యక్రమాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రోజు ఐఐటి కాన్పూర్ వచ్చినప్పుడు వారిని నేను ఒకటే కోరుతున్నా, వికాసం కూడా చెప్పాను. అవసరమైతే ఇక్కడ ద్రావిడ యూనివర్సిటీ ఉంది, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి, మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది, డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది, ఇంటర్మీడియట్ ఉంది, హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ళందరితో సమన్వయం చేద్దాం. మీరు అఫెక్స్ బాడీగా ఉండండి, మీరు వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేయండి. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ దెమ్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ ఆల్ academic institutions. You train them first, then they will go to villages, they will approach people. What are all your new concepts has to be translated in true spirit. It is possible only through students. That is where I am asking you. ఇప్పుడు వారు చేసిన ప్రోగ్రాంలు 3-4 ప్రోగ్రాంలు చెప్పారు. నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ మీ పని నేనే చేశాను. ఏదైతే పవర్ అంతా కూడా పొల్యూషన్ లేకుండా ఎక్కడికక్కడ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉండదు. నేచురల్ ఫార్మింగ్ కూడా వెళ్తున్నా. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే ఎరువులు వేయకుండా, క్రిమి సంహారక మందు కొట్టకుండా ఆదాయాన్ని సంపాదించే మార్గం. అందులో కూడా మామూలుగా పండించిన పంట కంటే నేచురల్ ఫార్మింగ్ లో గాని పండిస్తే 30-40% అధిక ధర వచ్చే విధంగా ఈ రోజు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాను నేను. ఆ ధాన్యం మీరు తిన్నా, ఆ కూరగాయలు మీరు తిన్నా మీకు క్యాన్సర్ రాదు, మీ ఆరోగ్యం ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇది యథార్థం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నా. అలాంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలతో మీరు చూస్తే కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అసెస్మెంట్, ఈరోజు ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉండి కార్బన్ డయాక్సైడ్ తక్కువ ఉంటే మనకు ఆయువు పెరుగుతుంది, ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. దాన్ని అసెస్ చేస్తారు. నియోజకవర్గం మొత్తం
ఎంత కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఉందో ఒక అసెస్మెంట్ చేసి దాని ప్రకారం ఏమేం చర్యలు తీసుకోవాలో మనకు గైడ్ చేస్తారు. రెండోది వాటర్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. వర్షపు నీరు కానీ మనకొచ్చే నీళ్లు కానీ ఏ విధంగా మొత్తం భూగర్భ జలాలు పెంచి ఆ నీటిని సమర్థవంతంగా ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోగలుగుతామో అవి కూడా చెప్తారు. మూడోది మన దగ్గరుండే వాటర్ కూడా రీసైక్లింగ్, అంటే మనం వాడతాం వాడిన నీళ్లు మళ్ళీ భూగర్భ జలాలుగా మార్చే మార్గం, లేకుంటే రీసైక్లింగ్ చేసి ఎక్కడికక్కడ ఈ యొక్క గార్డెన్ కూడా ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి వస్తుంది, అవి కూడా చేస్తారు. ఇంకో పక్కన జీరో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. మన చెత్త ఉంది, బాటిల్స్ ఉన్నాయి, ప్లాస్టిక్ ఉంది, మనం అన్ని ఉపయోగిస్తాం, మళ్ళీ చెత్త కుప్పలో పారేస్తాం. ఆ చెత్త కుప్పలో వేసిన తర్వాత పొలాల్లో వేసి మన ఆవులు అవి తింటున్నాయి, తిని ఆరోగ్యం పోయే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. భూమిలో వేసి భూమిలో ఇంకడం లేదు, ఇవి కొంతమంది తగలబెడుతున్నారు. దీనివల్ల లేనిపోని ఇవి వచ్చి పొగ ఇవన్నీ వచ్చి వాతావరణం కలుషితం అయిపోయే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. అందుకని మొత్తం కూడా ఏదైతే ఉందో జీరో వేస్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీ కింద ఏ వేస్ట్ వచ్చినా దాన్ని రీసైక్లింగ్ గాని వేస్ట్ నుంచి సంపద సృష్టించే విధంగా కాంపోస్ట్ తయారు చేయడం, చెత్త నుంచి ఎరువులు తయారు చేయొచ్చు, చెత్త నుంచి కరెంటు తయారు చేయొచ్చు. మీరు తయారు చేసే ప్లాస్టిక్ ని మళ్లీ రీసైక్లింగ్ పంపించి కొత్త ప్లాస్టిక్ వస్తువులు తయారు చేయొచ్చు. మీరు పంపించే గాజు పెంకులన్నీ కూడా తీసుకుపోయి మళ్ళా గాజులు తయారు చేసే పరిస్థితి వస్తుంది, గ్లాస్ తయారు చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. మన ఇంట్లో ఈ ఇంట్లో మీరు కానీ ఇల్లు కూల్చేసిన తర్వాత దాన్ని కూడా ఇసుక వేరుగా రాళ్లు వేరుగా సెగ్రిగేట్ చేసి మళ్ళా ఉపయోగపడే పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకనే వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ జీరో వేస్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీ కింద దేశంలోనే నెంబర్ 1 గా కుప్పం ఉండాలని నా ఆకాంక్ష. దాన్ని కూడా వర్కౌట్ చేద్దాం. అదే మరిగా నెట్ జీరో బిల్డింగ్, మీరు కట్టే బిల్డింగులకి ఏ విధంగా బాగా ఉండాలి, అంటే గాలి ఏ విధంగా రావాలి, ఇలాంటి అన్ని కూడా కరెంటు తక్కువ ఎట్లా వాడాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆలోచించి నెట్ జీరో బిల్డింగ్ కింద ఒక ఇది తయారు చేస్తారు ఎనర్జీని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి. అదే ఒకప్పుడు మనం వాస్తు అంటాం. వెంటిలేషన్ సరిగా చూస్తారు, గాలి ఏ డైరెక్షన్ లో గాలి వస్తుంది, వస్తే ఏ డైరెక్షన్ లో పోతుంది, ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఎట్ వస్తుందో అలాంటివన్నీ చేసే పరిస్థితికి వస్తుంది. ఇంకో పక్క బిహేవియరల్ చేంజ్, మనలో కొన్ని అలవాట్లున్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో 5 ఏళ్లలో చాలా గందరగోళం చేశారు. రాష్ట్రాన్ని మొత్తం గంజాయిమయం చేశారు, డ్రగ్స్ మయం చేశారు. మన పిల్లలు మనకు తెలియకుండా గంజాయికి అలవాటు పడిపోయి గంజాయికి బానిసలైపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. మన నియోజకవర్గంలో కూడా కొన్ని అలవాట్లున్నాయి. పొగాకు వాడతారు పాత వాళ్ళందరూ కూడా, సిగరెట్లు తాగుతారు. దీనివల్ల కూడా చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి, అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. పొగాకు వల్ల మీరు ఒకసారి చూస్తే ఈ పండ్లన్నీ కూడా ఇదైపోయి ఒక్కోసారి దంత వ్యాధులే కాకుండా క్యాన్సర్ కూడా దారితీసే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా నేను ఆలోచించేది, మనలో ఒక మార్పు రావాలి, ఆరోగ్యంగా మనం ఉండాలి, మన పరిసరాలను ఆరోగ్యంగా పెట్టుకోవాలి. అవసరమైతే డెంటల్ క్లినిక్స్ పెట్టి ఎక్కడికక్కడ డెంటల్ క్లీనింగ్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. ఎక్కడికక్కడ ఐ టెస్టింగ్ చేసి ఎక్కడన్నా కంటి చూపు గాని తక్కువ ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. ఇవన్నీ చేయడం కోసం కుప్పం హాస్పిటల్ బాగా చేస్తాం, సూపర్ స్పెషాలిటీగా చేస్తాం, ఉండే హాస్పిటల్ ఉపయోగిస్తాం. అందరి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. దీనికి బిహేవియరల్ చేంజ్ కింద పిల్లలందరినీ కానీ తయారు చేస్తే వాళ్ళు కూడా అలవాటు పెంచుకుంటారు. ఇంట్లో ఉండే పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు. దానివల్ల చాలా వరకు మార్పులు వస్తాయి. ఇంకో పక్కన టెక్నాలజికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్,
ఏవైతే ఈరోజు ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ సిస్టమ్స్ కానీ, వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ కానీ, ఇంకో పక్క డిజిటల్ పెనిట్రేషన్. ఈరోజు మీ దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉంది. సెల్ ఫోన్ ఈరోజు మీరు సెల్ఫీలకే వాడుతున్నారు, లేదంటే ఫోటోలకు వాడుతున్నారు, లేదంటే బంధువులతో మాట్లాడడానికి వాడుతున్నారు, బాతా కానీ మాట్లాడుకుంటా కూర్చుంటున్నారు. కానీ సెల్ ఫోన్ వల్ల ఇంకా లాభాలు చాలా ఉన్నాయి. రేపు రాబోయే రోజుల్లో వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ తీసుకొస్తున్నాను. మీరు ఏ ఆఫీసుకు పోయే పని లేదు, సెల్ ఫోన్ లో మెసేజ్ పెడితే నేరుగా మీ పని అయిపోయి మళ్ళా మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఒకవేళ రేపు రాబోయే రోజులు అది కూడా తయారు చేయమన్నాను. మీరు ఒకవేళ కానీ టైప్ చేయడం తెలియకపోతే మీరు మీ భాషలో మీరు మాట్లాడితే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా అది కన్వర్ట్ చేసి ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా తయారు చేసి మీ సమస్య అదే రికార్డ్ చేసి మళ్ళా సమాధానం మీకు నచ్చిన భాషలోనే పంపించే పరిస్థితి వస్తుంది. వాయిస్ లో కావాలంటే వాయిస్ లో పంపిస్తుంది, టెక్స్ట్ లో కావాలంటే టెక్స్ట్ లో వస్తుంది. అలాంటివి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. 150 సేవలు తొందరలోనే వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ లో తీసుకొస్తా. మీరు ఎక్కడికి పోవాల్సిన పని లేదు, ఇంట్లో కూర్చొని దర్జాగా మెసేజ్ పెడితే నీ పని చేసి మళ్ళా చెప్పే విధంగా పనులు పెడతాం. రేపే నేను ఇనాగరేట్ చేస్తున్నాను. జననాయకుడిని ఒక పోర్టల్ పెట్టాను, ఒక 18 మంది ఆఫీసు పెట్టాను. అందులో కూడా మీరు ఫోన్లో చెప్పినా వ్యక్తిగతంగా వచ్చి చెప్పినా అవన్నీ రికార్డ్ చేసి మళ్ళా ఆ సమస్య పరిష్కారం చేసి మీకు సమాచారం ఇచ్చే విధంగా కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నానని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. దీనికి అంతటికి కూడా మళ్ళా ఎక్కడికక్కడ పార్టీ కార్యకర్తలు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా సమాచారం ఇస్తాం. వాళ్లే ఈ రోజు పార్టీకి రాత్రింబగుళ్ళలో పనిచేసి ఇన్నిసార్లు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా ఎగరతా ఉందంటే, ఎగరేశారంటే దానికి కారణం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు. అలాంటి వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విస్మరించాం. వాళ్ళకు గౌరవిస్తాం, వాళ్ళకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తాం, వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఓట్లు అడిగింది వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకు మళ్ళా సమాచారం ఇచ్చి వాళ్ళ నాయకత్వంలో ఇవన్నీ చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇవన్నీ చేయడానికి, పాలసీలు క్రియేట్ చేయడానికి మన ఐఐటి కాన్పూర్ పనిచేస్తున్నారు. డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎట్టుండాలి, లేకుంటే సస్టైనబుల్ మోడల్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, ఇంకో ఒక బిల్డింగ్ నామ్స్ ఎట్టుండాలి, ఇలాంటి అనేక విషయాల్లో ముందుకొచ్చారు. వారిని నిజంగానే మీ అందరి తరపున నేను అభినందిస్తున్నా. ఇవన్నీ జరిగితే ఎన్విరాన్మెంట్ లో పెను మార్పులు వస్తాయి, పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వస్తుంది, దానివల్ల ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది. ఇవన్నీ జరిగితే ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ జరిగితే మన గ్రామాలు బాగుపడతాయి, కమ్యూనిటీ బాగుపడుతుంది. ఇంకో పక్కన మనకు గుర్తింపు వస్తుంది. నేను ఎప్పుడూ ఇవన్నీ ఆలోచించి ఎక్కడికక్కడ మిమ్మల్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలని ఆలోచిస్తున్నా. నేను ఒకటే మీ అందరినీ కోరుతున్నా, ప్రపంచంలో ఉండి మార్పులు చేర్పులు అన్నీ కూడా మొదట మన కుప్పానికి తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది. దీనివల్ల మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఈరోజు విజన్ లో కూడా నేను చెప్పాను, 3 ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పాను. మీ ఆదాయం పెరగాలంటే సంపద పెంచాలి. మీకు కుటుంబ సంపద, వ్యక్తిగత సంపద పెంచాలి. రెండోది, మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంగా ఉంటే దానివల్ల మీరు ఎక్కువ పని చేయగలుగుతారు. అదే మరి కుటుంబం అంతా కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఒక కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తికి అనారోగ్యం ఉంటే ఆ కుటుంబంలో ఉండే వ్యక్తి వల్ల కుటుంబం మొత్తం సఫర్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. హాస్పిటల్కి తీసుకురావాలి, ఆయనకు పనులు చేయాలి, ఇలాంటి సమస్యలన్నీ వస్తాయి. అదే సమయంలో నేను ఒకటి ఆలోచిస్తున్నాను, ఈరోజు మనకు వచ్చే సమస్యలన్నీ కూడా మనం తాగే నీళ్ల వల్ల ఈ సమస్యలు వస్తాయి, మనం తినే తిండి వల్ల వస్తాయి, మనం ఉండే పరిసరాల వల్ల వస్తాయి. ఇవన్నీ కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా వరకు ఆరోగ్య సమస్యల్ని కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. దీనికోసం నేను ఇంకోటి ఆలోచించాను, వీలైతే 3 నెలలకు ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయడం. బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే
మీకుండే ఏదైనా సమస్యలుంటే అందుకు తెలుస్తాయి. తెలిసిన తర్వాత మీరు తినే ఆహారంలోనే మార్పులు చేసి అవసరమైతే 1-2 మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలంటే అవి కూడా ఇచ్చి ఎప్పటికప్పుడు మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే పరిస్థితి వస్తుంది. ఒకవేళ ఇది కాకపోతే సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మెడికల్ చెకప్ చేయడం, ప్రతి ఒక్కరికి మెడికల్ చెకప్ చేసి దానికి అనుకూలంగా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ మెజర్స్ తీసుకుంటాం. ఈ రెండే కాకుండా ప్రివెంటివ్ గా మీ ఆరోగ్యాన్ని ఉంచడానికి ఏం చేయాలి? ఓసారి కొన్ని డివైసెస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు కొత్తగా, అవి కానీ మీరు పెట్టుకుంటే హాస్పిటల్ కూడా పోయే పని లేకుండా, అనారోగ్యంగానే తీవ్రంగా ఉంటే హాస్పిటల్ పోయే పరిస్థితి వస్తుంది, లేకుంటే ఇంటి దగ్గర నుంచే హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ మానిటర్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. నేను ప్రతి ఒక్కదానికి ఒకటే మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. నిన్ననే